people are coming, or we should go ahead? Very good morning to you all. I can speak in English or Nepali both? Yes. Okay. हामीले यो प्रेस ब्रीफिंग को लागि यो मिटिङ बोलाएको छ। उसको मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हो, थुप्रो कुरा चाहिँ यो सोशल मिडियामा चल्दैछ, हामीले पनि हेरेको छ, तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको छ होला। Many false perceptions and false notions are being spread in the social media, and what happens that many a times something is happening, but what is behind that particular happening, that is not very clear to the public persons. So for example, अब साउथ में फिलिङ हुँदैछ, मेरोमा पनि यो रिपोर्ट आएको थियो कि साउथमा यो पुरा फिलिङ हुँदैछ, 200-300 रुखहरू ढालिसकेको छ। The moment it was said, I came to know, I told the person who was calling me that we have to understand how the forest department functions. किनभने हाम्रो यो working plan हुन्छ, working plan every 10 years we prepare a working plan. So forest ma कुनै पनि यो मेजर इन्टरभेन्सन हुन्छ भने त्यो टाइममा यो वर्किङ प्लानको मुताबिक हुनुपर्ने। यो वर्किङ प्लान चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अप्रुभ गर्छ फर द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट अफ द फरेस्ट। सिमिलरली यो जुन साउथको केस छ त्यसमा पनि त्यही भएको छ। हाम्रो अप्रुभ वर्किङ प्लानमा धुपीको पुरा बाक्लो भइहाल्छ नि धुपी, सो उसको थिनिङ को लागि प्रिस्क्रिप्सन छ, दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। धुपी व्हेन इट इज मैच्योर एंड इट इज टू कंजस्टेड, देन वी हैव टू गो फॉर द थिनिंग ऑफ धुपी, मेकिंग गैप्स सो दैट बेटर ग्रोथ इज देयर। सो त्यही पाराले बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन दैट धुपी थिनिंग वाज गोइङ ऑन, इज गोइङ ऑन। So people per se, outside, उनीहरूले हेरेको छ कि पूरा डंकी डंक रुखहरू ढालिसकेको छ। So this is one simple example I am giving that similarly अहिले कारथोकमा पनि हुँदैछ। अब कारथोकबाट पनि मान्छेहरूले हेरेको छ भने भनिहाल्छ कि सर यो यति त पूरा फरेस्टले हेर्दैन, गभर्नमेन्टले केही गरेको छैन, पूरा नाङ्गो भइसकेको छ। So this, yes please, e-city. So that is also as per the approved working plan. So in the working, and this is approved by the government of India. You please understand that it is the management plan or working plan of a particular district or division is approved. We deliberate upon it. A preliminary working plan report is submitted by the territorial DFOs. It is submitted to the head office. Head office में पूरा senior officers ले बसेर के प्रायोरिटी हुनुपर्ने, गभर्नमेन्ट को प्रायोरिटी के छ, साइन्टिफिक मैनेजमेंट को लागि हामीले कुन स्टेप्स लिनुपर्ने, कुन वर्किङ सर्कल लगाउनुपर्ने, पूरा डिटेल डेलिबरेसन हुन्छ। 1-2 दिन मात्रै होइन, it takes, working plan preparation is a very detailed exercise. It takes nearly 2 to 3 years altogether, and then only it is finalized, and then we send it to the government of India for approval. And it is, once it is approved, then as per the approval of the working plan for scientific management of forest, all these activities are taken. One example I have given. So this is one very common misconception, that a lot of trees have been felled and no action is taken. So it is not correct. You please note it. Similarly, sir, if I may interrupt you on this particular point regarding the felling of trees, because I think you'll be going to addressing a lot of issues. Yeah. Just on this particular point, if you say that so many detailed deliberations are done, but yet the people are calling you saying that, sir, what is the forest department doing? So obviously the people, public has not been taken into confidence. My question would be, in your working plan, is there any provision that before you should engage the local stakeholders, especially the Joint Management Forest Committee, EDCs and all that stuff, because you do have those institutions at the grassroots level. But yet these questions are coming, then obviously there's some kind of miscommunication or
communication gap taking place? Very nicely put, very good question. I totally agree with you that there has to be, I mean, communication, continuous communication, department तरफबाट and we outreach भन्छ नि, we must outreach to the people per se. And म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु यो we have been doing it very strongly and vociferously. In the working plan also there is a working circle called extension working circle. उसको नाम नहीं त्यही हो extension. I mean जुन डिपार्टमेंट को काम हुँदैछ त्यो चाहिँ how to involve the local stakeholders. Definitely हाम्रो सबै यो JFMCs, eco development committees, हाम्रो self help groups, local panchayats, सबैलाई हामी मिलाएर inclusive हामी एक्सन लिँदैछौँ. And many times कति I mean यो म भन्दिनँ कि सबै पब्लिक पर से इज इग्नोरेन्ट, यस्तो छैन. कतिजनाले किनभने कन्सर्न डिएफओ यो गर्नुको अगाडि कन्सर्न एरिया एमएलए साहबलाई एन्ड पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ्स, पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स सबैलाई कन्फिडेन्समा लिएर मात्रै गर्छ. तर देयर आर सर्टेन पिपल हु आई मिन have a tendency to find out fault with the actions and they may not be aware of it also. जस्तो तपाईले भन्नुभएको छ, तर यो तपाईको कुरा बिल्कुल ठिकै छ. यो यस्तो मेजर एक्सन्स जुन डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हुँदैछ त्यसको एडभान्स इन्टिमेसन एन्ड इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकमा एसेस हुनुपर्ने. एन्ड हामी पुरा यो कोसिस गर्दैछौँ कि यो लोकल मिडियामा लोकल यो पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड मैले अघि भने जुन अर्गनाइजेसन्स छ जेएफएमसीज, इडिसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पञ्चायत, जिपियू सबैलाई इन्भल्भ गरेर हामीले यो गर्ने अब गर्ने कि अब भइसक्यो कुमार कृपालले के एक्सन लिनु. जस्तै कि सोप्टेको स्कुलको केस छ सर, सोप्टे स्कुलको केसमा चाहिँ पञ्चायत आफैले कम्प्लेन गर्नु आयो मिडियामा कि हामीलाई इन्फर्म नगरिकन विदाउट कन्सर्न उनीहरूले एउटा सर्टेन चेयरम्यानले त्यो रुख काटेर लगेर मिसयुज गर्यो र त्यसको हामीलाई इन्फर्मेसन छैन भनेर पञ्चायत आफैले कम्प्लेन गरेको थियो नि. यसलाई चाहिँ कसरी लिनु? जुन रुख काटिनु पर्ने थियो त्यो नकाटेर अरू रुख काटेको छ. So what action you have taken from the department? Yeah. So सबभन्दा पहिला one more thing I will tell. My CCF headquarter Mr. Nima Wangdi Tamang, CF territorial वहाँ चाहिँ Mr. Karma Leksha, हाम्रो डाइरेक्टर प्लानिङ, all the senior officers of CF wildlife. So they are the people who are directly responsible for what is happening in the districts, in the field. जुन केस तपाईले भन्नुभएको छ, सी एउटा त्यो प्रोसिजर छ प्राइवेट होल्डिङ ट्री फेलिङ रुल्स, सिक्किम प्राइवेट होल्डिङ ट्री फेलिङ रुल्स छ, that is notified as per the provision taking strength from the Sikkim Forest Act, okay, 1988. So त्यसको मुताबिक हामी एप्लिकेसन हाम्रोकोमा आउँदैछ. डिएफओ डिभिजनमा रेन्ज अफिसरले त्यो भेरिफिकेसन गरेर डिएफओमा पठाएर हेड अफिसमा आउँछ. एन्ड एज पर सबै ठिक छ भने रुल्सको मुताबिक all the conditions are fulfilled, then we give the approval for felling of those trees. त्यो ढाल्दाखेरि अब सँगै 4टा रुखको पर्मिसन छ एन्ड 3टा अझै ढालिहाल्यो. बुझ्नु हुँदैछ नि? यु प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो मार्ग हुन्छ, रुख त्यसै ढाल्नु हुँदैन त, उसको ह्यामर हुन्छ, ह्यामरिङ गरेर मार्किङ गरेर पहिला यो त्यो मार्किङ अर्डर भन्छ नि, त्यो मार्किङ गरेर मात्रै रुख ढाल्न सक्छ. त्यो गरेपछि if somebody is not following the rules and they fell some more trees, then it is illegality. त्यो नराम्रो कुरा हो, त्यो इलिगल एक्सन गरेको छ. जसले गरेको छ he or she will be personally responsible for that action. And यो एक्सन भएपछि जुन तपाईले भन्नुभएको हामीले के गर्नु भएको छ, हामीले इमिडिएटली त्यो कन्सर्न रेन्ज अफिसरले गएर यो सबै टिम्बर सिज गर्नु भएको छ. Timber seize भइहाल्छ. And then there is a provision of compounding. Compounding is like a quasi judicial म भनौँ त एक्सन. त्यसमा एग्रिमेन्टमा फरेस्ट अफिसर डिएफओलाई कम्पाउन्डिङको अथोरिटी छ, फुल अथोरिटी.
It is a judicial, quasi-judicial authority. He can compound the case. त हामीले त्यसमा फाइन लिएको छ. My CF territorial, he can tell more if he has something to add on this. Not only on that part, when I also visited the Rabangla road also, Yes. we have seen that the Balism thinning को कुरा गर्नुभएको थियो. ताकि thinning होइन, it's a mass one way यसरी कटिङ गरेको रुख सिल्भर ट्रिजहरू कटिङ गरेको. त्यही त हामी That is the part of the approved. That is approved thing. That is approved thing. त्यो धुपीको त खासमा तपाईँले जस्तो हाम्रो सिसे साहबले भन्नुभएको छ, धुपी चाहिँ नम्बर 1 हामी अहिलेको प्लान्टेसन्समा धुपीलाई विड आउट गर्दैछौँ. अभी धुपी लगाउँदैन बिकज देयर आर मेनी अदर रिजन्स. मोनोकल्चर छ, बायोडाइभर्सिटी आउँदैन, थुप्रो रिजन. सो धुपीमा थिनिङ गर्दाखेरि फुल स्ट्रिप इज फेलिङ सो द्याट टु मेक अ बेटर ग्याप इन द्याट. द्याट इज अ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट. त्यसमा केही प्रब्लम छैन. तर अब देन हामी यो पनि कन्फर्म गर्छौँ कि जुन एज वर्किङ प्लानमा एप्रुभ छ त्यो अप्रुभलको मुताबिक त्यो भएको छ कि छैन त्यो पनि हामी हेर्छौँ. तर यो वाट एभर यो तपाईँले भन्नुभएको छ साउथमा हुँदैछ या जुन भएको छ त्यो चाहिँ एज पर द एप्रुभ म्यानेजमेन्ट प्लान. रिगार्डिङ द्याट केस उहाँले त सोध्नु भएको नि. Thank you, sir. सबैलाई नमस्कार है एन्ड गुड मर्निङ टु अल. बेसिकली यो सोपेको केसमा म कर्नल एक्सी CF टेरिटोरियल तपाईँहरूको यही जानकारी दिन चाहन्छु कि जुन चाहिँ केस भएको थियो त्यो एउटा नन फरेस्ट ल्यान्डमा एउटा स्कुलमा केस भएको थियो र जुन चाहिँ हामीले कारवाही गर्नुपर्ने थियो त्यो कारवाही गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले फाइन तिराएर है 26,000 को फाइन तिराएर विदिन दि कम्पाउन्डिङ रुल्सको जुन चाहिँ एउटा रेन्ज अफिसरलाई पावर हुन्छ कम्पाउन्डिङ रुल्समा अप टु 50 CFT उहाँहरूले कम्पाउन्ड गर्नुसक्छ है त्यो प्रोभिजनकै भित्रमा चाहिँ उहाँहरूले एक्सन लिएको छ. अन्त बेसिकली अर्को जानकारी म दिन चाहन्छु कि यो चाहिँ एउटा धुपीको रुख क्रिप्टोमेरिया जापानिका भन्छ है. यो बाहिर एउटा एक्जोटिक रुख भएको थियो र उहाँलाई हामीले खास गरी यो पर्मिसन जुन चाहिँ दिएको थियो एज पर नर्म्स र रुल्स अनुसारले नै विथ ड्यू एप्रुभल नै हामीले यो ट्री रिमुभलको अर्डर दिएको थियो. तर जुन चाहिँ ट्री रिमुभल हुनुपर्ने थियो त्यो बाहेक उहाँहरूले अलिकति फाल्टो रुखहरू पनि लडाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमाथि जे कारवाही गर्नुपर्ने छ एज पर रुल्स हामीले कारवाही गरिसकेको छौँ. थ्याङ्क यू. सर, आई वान्ट टु आस्क वन क्वेसन यहाँनिर है. जुन चाहिँ तपाईँले कारवाही गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो एज पर केदारनाथ तिवारी र त्यहाँको लोकल्सहरूले भनेको मुताबिक चाहिँ कारवाही चाहिँ गरेको छ, फाइन चाहिँ लिएको छ, तर जसले चाहिँ त्यो रुख काटेको उसको नाममा होइन त अर्कोको नाममा कारवाही गरेको छ भन्ने छ नि सर. अर्को एउटा लेडीको नाममा कारवाही भएको छ भन्ने छ नि सर. म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि एक्चुअली ड्युरिङ द कोर्स अफ इन्भेस्टिगेसन है मान्छेले भन्नु त थुप्रै कुराहरू भनिन्छ है. तर हामी गएपछि चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा जानु पऱ्यो नि होइन. फर्स्ट त यही इन्क्वायरीमा हामीले पत्ता गरेको थियौँ कि किन चाहिँ रुख काटेको कारण रहेछ खास गरी त्यहाँ एउटा स्कुलमा चाहिँ अपग्रेडेसन भएकोले गर्दा एडिसनल बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ गरेको रहेछ है रुख काटेको रहेछ र रुख कसले काट्यो. सो इन द ड्यू कोर्स अफ द इन्भेस्टिगेसन इट वाज रिभिल्ड द्याट एउटा कन्ट्र्याक्टर जो उहाँ लेडीले रहेछ उहाँले चाहिँ त्यो रुख चाहिँ बिकज अफ दि डेभलपमेन्टल वर्क्स गर्नु परेको रहेछ है. र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब एलिगेसन त थुप्रै लाउनु सक्छ तर फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा जब फिल्ड इन्भेस्टिगेसनको टाइममा चाहिँ जो ट्रुथ पाइयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो हामी फ्याक्ट्सको अनुसारले चाहिँ काम गरेको है. अब एलिगेसन त थुप्रै लाउनु सक्छ बट वी क्यानट मेयरली गो बाई वाट दि एलिगेसन इज डन होइन र. थ्याङ्क यू. फाइन सी अब जुन लेडीको कुरा आउँदैछ उहाँले कन्ट्र्याक्ट लिनुभएको थियो त्यो कम्पाउन्डिङ भएको छ 26,000 को तपाईँ कम्पन्सेसन हामीले उहाँले किन तिर्नु भएको गरेको छैन भनेको मैले ढालेको छैन भने म किन फाइन तिर्छु त म गर्दिनँ. सो द्याट एक्सेप्टेन्स इज देयर अन द पार्ट अफ द लेडी द्याट यो उहाँले आफै इन्भेस्टिगेसन है तपाईँहरूको इन्भेस्टिगेसनको सर के भन्छ त्यो चाहिँ त्यो लेडीले ढालेको हो कि त्यो चेयरम्यानले ढालेको वाज द लेडी कल्प्रिट अर त्यो चेयरम्यान? The contract was given to the lady, होइन. So ultimately lady will come into the picture in the first one. किनभने अब we are nothing to do with the chairman or किनभने चाहिँ अब
सी इज इम्प्लिमेन्टिङ द प्रोजेक्ट नि, त्यसले गर्दा डाइरेक्टली हिट त उसकोमा जान्छ नि, किनभने त्यसले गर्दा चाहिँ हामी डाइरेक्टली जो चाहिँ कन्ट्र्याक्टर छ उहाँलाई नै हामीले चाहिँ विकट क्याच होल्ड हर नि, त्यो खास प्रब्लम छ नि। त्यो अब अहिले उहाँले भने जस्तो प्रकारले हाम्रो सेफ्टी भनेर अब देयर आर सो मेनी पिपल्स नि, अब त्यो खालि हेयरसेमा त वी डोन्ट डिपेन्ड्स अन हेयरसे होइन, इन्भेस्टिगेसन गरेर वी कम टु नो द्याट दिस इज बिङ डन थ्रु कन्ट्र्याक्टर ओन्ली। किन कन्ट्र्याक्टर इज हेल्प रेस्पोन्सिबल, किन कन्ट्र्याक्ट चार्टर रुल जुन चाहिँ हामीले एप्रुभल दियो होइन एज पर प्रोसिड्युर, त्यो दे सुड हेभ कट ओन्ली द्याट फोर नम्बर ट्रिजहरू नि, उसले 3 कार्य गर्छ। द्याट मिन्स कन्ट्र्याक्टर वाइ कन्ट्र्याक्टर हेज नट इन्फर्म टु अस, किन कन्ट्र्याक्टर भन्नु more trees are involved in the project, so please you will continue to open the facts के छ तो यो केसको चार्टर रुखको लागि पर्मिसनको लागि हाम्रो कोमा एप्लिकेसन आयो, हामीले एज पर द सिक्किम प्राइभेट होल्डिङ ट्री फेलिङ रुल्स हामीले एप्रुभल पनि दिइहाल्यो। दिएपछि त्यो पनि त्यो मार्किङ पनि भएको छ, त्यो यो ढाल्नुपर्ने। अब ढाल्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले त्यो चारवटाको ठाउँमा चारवटा त ढाल्यो, उसको साथसँगै अरू रुखहरू पनि सानो सानो रुख छ त्यो पनि उनीहरूले ढालिहाल्यो। तो जसले ढालेको छ यो लमा जुरिस्प्रुडेन्समा भन्छ एक्टस रियस, सो द्याट एक्सन एन्ड मेन्सली अल्सो। अब दुईवटा त्यो जुन एक्सन लिएको छ जसले लिएको छ ही और सी विल बी इन्डिभिजुअली पर्सनली रेस्पोन्सिबल, उसलाई हामी अनपेनलाइज गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? यो केसमा त्यही भएको छ। With regard to this the recent guidelines issued given by the Supreme Court of Sikkim with respect to the development of the smart city project. Smart city project. Whether the department has constituted any committee for the afforestation and any insights has been identified. Yeah, I will respond to this. तपाईँले त्यतै भन्नुभएको यो जुन केस तपाईँ रेफर गर्नुहुँदैछ यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टको 121वटा रुखको पर्मिसन हामीले दिएको थियो। सो एज पर द अनरेबल हाई कोर्ट्स डाइरेक्सन्स हामीले एउटा हाई लेभल कमिटी कन्स्टिट्युट गरेको छ and chaired by the additional PCC, a very senior officer of the department of the rank of one of the principal secretary to the government. I mean, the rank ma pay scale ma huncha. So a very senior officer is chairing that, and usko mutabik jun direction cha त्यो हामी पूरा स्क्रुपुलसली और रिलिजियसली फॉलो गर्दै छौँ एन्ड कुनै पनि फिल्डबाट जुन प्रपोजल हेड अफिसमा आउँदैछ यस्तो रुखको ढाल्नुको पर्मिसनको निम्ति त्यसमा चाहिँ अब दे सर्टिफाई दैट यो all the clauses of the felling rules are adhered to, त्यो properly जुन सेक्शंस छ ट्री फेलिङ रुल्सको त्यो सेक्शंस हामीले पूरा फलो गर्दैछौँ। त्यो उसको मुताबिक नै यो प्रपोजल हेड अफिसमा एप्रुभलको लागि पठाएको छ। त्यो पनि अनरेबल हाई कोर्टको डाइरेक्सन थियो पनि तर यो इट इज इम्प्लिसिट, त्यो हामीले आफै गर्नुपर्ने, किनभने एनी फेलिङ इज देयर त्यो चाहिँ इट हेज टु सब्सक्राइब टु द ट्री फेलिङ रुल्स, त्योदेखि बाहेक त हामी जानु सक्दैनौँ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब जुन त्यसलाई त्यो उयो गर्नुहुँदैछ कम्पन्सेट गर्नुहुँदैछ, अब जुन फरेस्टेसन गर्नुको काम गर्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ अब तपाईँले त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नुलाई कहाँ गर्नुहुँदैछ? ओके, सो जुन a good question. See, whenever यो हामी रुख ढाल्दैछौँ, अब रुख ढाल्दाखेरि एउटा प्रोभिजन एक्टमा पनि छ, रुल्समा पनि छ कि उसको एउटा म्यानेजमेन्ट प्लान हुनु पर्यो। त्यो म्यानेजमेन्ट प्लान अनि त्यो पैसा पनि युजर एजेन्सी तिर्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट प्लानको मुताबिक जुन रुखको जुन भेजिटेसन यता हामी ढाल्दैछौँ, हामी युजर्सले ढाल्दैछ जसको लागि हामी पर्मिसन दिँदैछौँ उसको कम्पन्सेट कसरी गर्ने, नयाँ रुख लगाउनु, नयाँ प्लान्टेसन गर्ने, जस्तो जुन केस तपाईँले भन्नुभएको छ बुलबुलेपट्टि फेरि त्यो ठाउँ हेरेर, किनभने हाम्रो रिजर्भ फरेस्ट थुप्रो छ, एरिया थुप्रो छ,
तो त्यो ठाउँमा हामी उसको कम्पनसेसन Bulbul has already in the forest area. And already there are blank trees are patches there. there are blank patches there are blank patches and if it is not यो त बुलबुलेमै छ ब्ल्याङ्क प्याच तर उता छैन भने हामी हारूतिर गर्छौँ आई मिन यु हेभ टु हेभ एन्ड जहाँ ओपन फरेस्ट छ या स्क्रब छ त्यसलाई ओपन फरेस्ट बनाउने ओपन फरेस्टलाई अझै डेन्सिटी बढाउने so that is the So will try to scientific substitute the deforestation in the heart of the city. no yeah So there also we are having a plan of planting all those shrubs at home because we cannot go for these trees not there. So we are having a plan of this shrub trees, something like a rhododendron which is having a very stony growth. So then after completion of the project, this is smart city project complete हुन्छ, then we are having a program also. To as per High Court direction also we have to go for plantation. So त्यसले गर्दा हामीले त्यो जुन चाहिँ जति पनि कम्प्लिट भएपछि चाहिँ we have been asked to go for plantation भनेर चाहिँ हाम्रोमा आएको we have been directed by the High Court honorable High Court. त्यसमाथि पनि त्यसमा के छ भने कम्पेन्सेटरी एप्लिकेसन जुन गरिन्छ त्यसलाई रेखदेख गर्नको लागि सरको लिडरसिपमा चेयरम्यानसिप सरको हुनुहुन्छ है एन्डोलो तामाङ सिएफ टेक्टर हुनुहुन्छ धर्माले सिएफ टेक्टर र मेरो हामी तीनजनाको एउटा अझै कमिटी बनाएर त्यसले त्यो प्लान्टेसन कहाँ गरिँदैछ त्यसको मोनिटरिङ गर्नुको लागि पनि सरकोबाट डिरेक्सन आइसकेको प्रेस मिटिङ पहिला सकिहाल्छ कि क्वेसन so यो one major issue हामीले विस्तारमा and there were counter questions also very relevant question illegal felling जुन पब्लिक बुझ्दैछ कि फेलिङ हुँदैछ फरेस्टले हेरेको छैन खासमा यो इलिगल होइन किनभने यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्टको मुताबिक हो सिमिलरली हाम्रो कलेक्सन अफ सैंड एंड स्टोन फ्रम रिवर बेड हैन कमन पार्लेन्समा मान्छेहरू भन्छ क्वेरी है क्वेरी बेसिकली इट इज नॉट एज क्वेरी पर से यो कलेक्शन अफ सैंड एंड स्टोन खाली कलेक्शन किनभने बर्खामा लट अफ लोड डाउनहिल आउँछन् अलॉन्ग विथ द ग्रेडियंट रिभरमा आउँछ बोल्छ सो त्यो चाहिँ एन्ड फेरि अलिक फ्ल्याटल्यान्ड छ उता गएर बसिहाल्छ एन्ड इट स्टार्ट्स गेटिङ पाइल्ड अब त्यो हटाएन भने इट मे द वाटर मे गो साइडवेज एन्ड इट मे क्रिएट हेभन आई मिन इट मे डिवास्टेट त्यो ब्रिजेसहरू होइन अरू स्ट्रक्चर्सहरू सो त्यसले गर्दा एन्ड फेरि यति डेभलपमेन्ट हुँदैछ यति सिभिल स्ट्रक्चर्स आउँदैछ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ त्यसको लागि माइनर तपाईँको यो सैंड स्टोन कहाँबाट आउने सो it is as per the government of India norms also we are not digging the river bed we are just collecting हामी we मतलब हामीले त्यो पर्मिसन दिएको छ कलेक्सनको लागि सैंड एन्ड स्टोन खासमा उसको पनि एउटा इलेबोरेट प्रोसिजर छ त्यो हामी टेन्डर गर्छौँ सबैलाई इन्भाइट गर्छौँ एन्ड देयर इज अ टेन्डर कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेभल wherein डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरको मान्छे हाम्रो फरेस्टको आरडीडीको मान्छे सबै त्यो कमिटीको मेम्बर्स हुनुहुन्छ एन्ड त्यो कमिटीले सबै टेन्डर डकुमेन्ट्स हेरेर फाइनली टेन्डर ओपन गरेर एउटा ड्यू प्रोसिजर फलो गरेर हामी त्यो कलेक्सन साइट्स अलॉट गर्छौँ अनि उसको रेभेन्यू चाहिँ गभर्मेन्ट रेभेन्यूमा जान्छ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो इनफ्याक्ट फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम हाम्रो सिक्किम सरकारमा फरेस्ट एन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट इज द ओन्ली नन ट्याक्स डिपार्टमेन्ट जसको रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो टार्गेट भन्दा कन्टिन्युअसली वी आर एक्सिडिङ आवर टार्गेट्स टार्गेट भन्दा अलवेज वी आर अहेड so that has been acknowledged by the finance department also and it's a fact so यो रेभेन्यू कहाँबाट आउँदैछ यो रेभेन्यू सैंड एन्ड स्टोनको आउँदैछ यो रेभेन्यू हाम्रो ट्री अक्सनको आउँदैछ रुखहरू हामी अन साइट अक्सन पनि गर्छौँ ड्यू प्रोसिजर फलो गरेर
यो रेभेन्यू हाम्रो फाइन जस्तो फाइन हामीले कम्पन्सेसन लिनुभएको त्यो पनि रेभेन्यूमा जान्छ, द्याट गोज टु द गभर्मेन्ट रेभेन्यू होइन 0406। सो त्यो रेभेन्यूमा जान्छ। त्यो पाराले हाम्रो यो जुन रेभेन्यू आउँदैछ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टले यति राम्रो गरिराखेको छ उसको मेन कारण त्यही हो। यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा हाम्रो भेरी स्ट्रङ हामीले एकदम पुरा भरपुर प्रयास गरेर हामीले एन्फोर्समेन्ट गरेको छ। या सो स्यान्ड एन्ड स्टोन क्वेरिङको जुन कुरा छ एन्ड माइनिङ अफ स्यान्ड त्यसमा पनि धेरै त्यस्तो मिसकन्सेप्सन्स होइन हामीले सोसियल मिडियामा पनि हेरेँ। सो द डिपार्टमेन्ट फिल्स द्याट दिज मिसकन्सेप्सन्स यो हामीले क्ल्यारिफाई गर्नै पर्छ। वान मोर थिङ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो रिगार्डिङ द युज अफ द मेसिन्स जेसिबीज। अब जेसिबीज किनभने कतिवटा त्यो भिडियोज पनि हामीले हेरेँ कि रिभर बेडमा जेसिबी चल्दैछ कसरी हुँदैछ। सो तपाईँ यो पनि बुझ्नुहोस् नि, इन एट मेनी साइट्स यो कलेक्सन साइट्समा देयर इज अ ह्युज पाइल, बिग बिग बोल्डर्सहरू छन्। अब हातले उठाएर समातेर यो ट्रकमा हाल्ने यो त सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा सर्टेन्स एन्ड देयर आर मेनी यो तपाईँको गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्स पनि चल्दैछन् एन्ड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले सर्टेन एरियाजमा पुरा छानबिन गरेर जेसिबी टु कलेक्ट एन्ड लोड, जस्ट टु लोड इन द भेहिकल। जुन भी टाटा छ ट्रक छ त्यो त्यसमा चाहिँ लोड गर्नुको निम्ति हामीले जेसिबीको पर्मिसन दिएको छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि जेसिबी त हामीले डिगिङ गर्दाखेरि पनि हामीले हेरेको छ, हुनसक्छ, यु मस्ट बी राइट। इन सच केसेस वी बुक द पर्सन, द्याट पर्टिकुलर पर्सन, वी सिज द डोजर, वी सिज द जेसिबी। हामीले जेसिबीज पनि सिज गरेको छ। एन्ड म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अराउन्ड बाई दिस टाइम इन दिस करेन्ट फाइनेन्सियल हामीले 64 lakhs हामीले फाइन गरेको छ, हामीले कम्पन्सेसन लिएको छ। कम्पन्सेसन इट्स नट सिम्पल 64 lakhs कमिङ फ्रम तपाईँको रेभेन्यूको तर्फबाट कि 64 lakhs फ्रम एन्फोर्समेन्ट एन्ड कम्पन्सेसन, दिज आर टू डिफ्रेन्ट थिङ्स। एन्फोर्समेन्टमा 64 लाख हामीले वसुलेको छ। यु प्लिज एप्रिसिएट द हार्ड वर्क फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड फरेस्ट स्टाफ इज डुइङ। Against those using illegal JCBs on river Using illegal JCBs, illegal collection in the sand and stone collections, these type of activities. For that, we have penalized the country. So this is for the this financial year. This one, of course. 2021. No, it is for since 2020, 21. It is for 3 years consecutively for 3 years. So till अहिले चाहिँ नट इज ऱ्याम्पेन इज गोइङ हुने जेसिबीको अहिले चाहिँ अहिले एक्टिभिजन चाहिँ ऱ्याम्पेन भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ वी आर भेरी स्ट्रिक्ट नाउअडेज। अहिले जेसिबीको युजमा पनि हामीले फेरि रिवाइज गरेको छ। हामी उसको जुन वर्किङ विन्डो छ नि, वर्किङ विन्डो पहिला हामी जस्तो 10 देखि 5 बजीसम्म एलाउ गर्दै थियो कि जेसिबी, रातमा बेलुकी त एकदम पटकै एलाउ छैन कोही पनि। इफ यु फाइन्ड थिङ्क द्याट एट 7 o'clock सम जेसिबी इज वर्किङ इन द रिभर बेड, त्यो इलिगल हो। म सिधा कुरा भन्दैछु। अहिले हामीले यो वर्किङ विन्डो पनि श्रिङ्क गरेको छ। अहिले इन मोस्ट अफ द केसेस अप टु 4 o'clock है, 11 देखि 4 बजेसम्म त्यति फटाफट लोड गरेर तपाईँ हटाइहाल्नुहोस्। बाँकी सानो जुन म्यानुअली हुन्छ त्यो त हुँदै गर्छ एज पर द नर्म। त्यो पनि हामीले गरेको छ। सो एन्ड तपाईँ म भन्न चाहन्छु एज द हेड अफ डिपार्टमेन्ट, एज एसिएस फरेस्ट अल्सो, हाम्रो जुन स्टाफ पोजिसन छ उसको धेरै रिजन्स छ। अहिले जो फ्याक्ट छ, द फ्याक्ट इज हाम्रो फिल्ड स्टाफ एकदम कम्ती भएको, एकदम कम्ती। फरेस्ट गार्ड्स हार्डली वी आर वर्किङ विथ 50% स्ट्रेंथ। देयर इज गभर्मेन्ट इज भेरी मच अवेयर अफ इट। हामीले यो
DOPT or Chief Secretary Office and with the government हामीले टेकअप गरिसकेको छ. अहिले very soon because of this current situation, Corona, COVID, the fresh recruitment was not allowed. So अहिले छिटो म यो भन्न चाहन्छु यो फरेस्ट गार्ड्सको भर्ती हामी गर्छौँ. फरेस्ट गार्ड किनभने with say around 160-165 forest guards, 80 ठुलो स्टेट छ. For 82.31% is the forest land, है. The maximum land is with the forest department. त्यसको देखभाल, त्यसको enforcement गर्ने, it's a very very challenging task. So तर पनि हामीले यति एक्सन्स लिएको छ और उसको पूरा प्रशस्त एक्सन्स हामीले लिएको छ, उसको पूरा इफेक्ट हुँदैछ. अहिले एन्फोर्समेन्ट मान्छेहरू डराउँदैछ, पुरा स्टेट भएको छ. त्यसले गर्दा हामीले यो रेभेन्यू पनि बढिसकेको छ. Our revenue is going up through these means. Sir, Yeah. one more query. What is the total amount of the revenues that you have collected through the defaulters, those who are taking out of the sanctuaries, stones and all, during the last 2 months? Yeah. JCB मात्रै JCB चाहिँ when they have used illegally JCB मात्रै go JCB मात्रै what we have given the figure is right now is only for JCBs कमाउने गरेको चाहिँ there is 64 lakhs. So and other जुन illegal way of means जुन चाहिँ पालन गर्छ that is different ones. So CFT will so जस्तो हाम्रो CCF सरले भन्नुभएको use of unauthorized JCBs unauthorizedly ठीक पाराले युज गरेन भने जुन हामीले कम्पेन्सेसन लिएको छ 64 lakhs हो. यो इट्स ए प्रिटी हेफ्टी सम. अरू हाम्रो जो इलिगल फिलिङ हुन्छ जस्तो अघि यो कुरा हुँदै थियो यो स्कुलको केसमा हामीले 26,000 कम्पेन्सेसन लिएको. सिमिलरली हामीले लाख कम्पेन्सेसन लिएको छ. मच बिगर अमाउन्ट अल्सो. सो हाम्रो CF टेरिटोरियल छ, वी विल गिभ मोर फिगर्स. अहिले हाम्रो ACS साहब र CCF साहबले भने जस्तो पाराले अहिले हामीलाई अझै यसलाई सिस्टमाइज गराउनुको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने रेभेन्यूको सिङ्गल हेड थियो होइन. तपाईँको सबैको कलेक्सन वेदर इट इज इलिसिट फेलिङको हो या इलिगल हाम्रो JCB युज गरेकोहरू छ है, त्योहरूलाई एउटै हेडमा हाल्ने गर्थ्यो. अब यसलाई सिस्टमाइज गराउनुको लागि चाहिँ लास्ट इयरदेखि हाम्रो यो करेन्ट फिनान्सियल इयरदेखि है हामीले यसलाई 3 डिफ्रेन्ट हेड्समा बाँडेको छ र आउँदो दिनहरूमा अझै हाम्रो यो क्ल्यारिटी आउँछ. यो क्ल्यारिटी चाहिँ किन हामीलाई हेड अफिसको जरुरत छ भने चाहिँ ताकि एट द हेड अफिस लेभल हाम्रो सिनियर अफिसर्सहरूले चाहिँ यसलाई डल्लै सिनारोलाई चाहिँ 3-4 सालको डेटा पाएछ भने अलि एनालाइज गरेर हाम्रो कहाँ चाहिँ चुक हुँदैछ फिल्डमा क्या इन्टरभेन्सन्सहरू गराउनुको लागि चाहिँ हामीले यो सिस्टमाइज गरेको छौँ. नम्बर 1 है. सेकेन्डली तपाईँको यो JCBs हामीले जुन चलाउँदैछौँ यो अहिले यो हालैमा भएको फिनोमेना हो. विथ द अनसेट अफ कोभिड तपाईँहरूलाई यादै छ धेरै फिल्डमा प्रब्लमहरू लाइभलीहुड इस्युजहरू भयो है र कतिवटा जग्गामा हामी नचाहिँदा पनि हामीले गर्नुपर्ने स्थितिहरू भयो. किनभने जस्तो तपाईँलाई याद छ कोभिडको टाइममा हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाउनु पर्ने भएको थियो र स्पेसिफिक कुरा गर्नु हो भने जस्तो न्यू STNM हस्पिटलको भाइरल ल्याब रातारात यसको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने भएको थियो. यसको मेटेरियल्स तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू एप्रिसिएट गर्नुहोस् कहाँबाट आउने. त्यहाँको बलुवा भयो है, त्यहाँको जुन मेटेरियल्स चाहिने थियो त्यो कहाँबाट आउने. सो त्यस्तै प्रकारले देन वी ह्याड नेसनल सिक्युरिटी इस्युज पनि भयो होइन. नर्थ र इस्टर्न सिक्किममा स्पेसली इस्टर्न सिक्किममा धेरै इस्युज नेसनल सिक्युरिटी इस्युजहरू भयो जुन चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु इलाबोरेट है. तर त्यो इस्युजहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले डिफेन्स फोर्सेसहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो. तर यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फिल्डमा एट द सेम टाइम रुरल इकोनोमीमा धेरै इस्युज आयो. किनभने कतिजना हाम्रो भाइ बहिनीहरू सिक्किम बाहिर भएकोहरू उहाँहरू ब्याक आउनुभयो. रुरल इकोनोमीमा हामीले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो. त यो सबै सस्टेन गराउनुको लागि चाहिँ हामीले यो क्वारी एक्टिभिटिज जुन चाहिँ भन्नु हुँदैछ बेसिकली विच इज सर्फेस कलेक्सन हो होइन. सर्फेस कलेक्सन एक्टिभिटिजहरू गर्नु पऱ्यो. गर्दाखेरि चाहिँ कति जग्गामा चाहिँ लोडिङको हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज आयो. किनभने मान गाडी ट्रिपर गाडी हाइट ठुलो हुन्छ. त्यसमा कसरी हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ JCB मेसिन्सहरू चाहिँ हामीले एलाउ गरेको थियौँ. गर्दाखेरि यसमा यो पनि हाम्रो एउटा इभल्भिङ प्रोसेस भयो. डिपार्टमेन्टको लागि पनि एउटा लर्निङ कर्भ पनि हो. जहाँ हामीले दिएको थियौँ त्यो जग्गामा कोही जग्गामा मिसयुज पनि भयो. तर प्रायः जस्तो जग्गामा चाहिँ यसले फाइदा साबित भएको छ है.
र जहाँ जहाँ चाहिँ मिसयुज भयो, जहाँ हामीले पब्लिकहरू पनि एकदम अवेर भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई जहाँ जहाँ इन्फर्मेसन आयो, जहाँ हाम्रै डिपार्टमेन्टको अघि एसएस सरले भनेको जस्तो हाम्रै विदिन आवर लिमिटेड रिसोर्सेस जति पनि हाम्रो म्यान पावर थियो उनीहरूले पनि भेटेकोमा चाहिँ यो जति पनि अहिले लास्ट 2 to 3 इयर्सको अब 3rd year रनिङ भनौँ है, कोभिडको अनसेटदेखि नै भएको कुरा हो। त्यतिको हामीले फाइनहरू कलेक्सन गरेर आएको डेटाहरू तपाईँलाई सर अहिलेको प्रेजेन्ट मार्केटमा डिमान्ड सेन्ड स्पोन्स चिप्सहरूको डिमान्ड सिक्किममा अलिकति छ, अनि डिपार्टमेन्टले त्यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजमलाई कसरी त्यसलाई तय गर्छ? सँगसँगै एउटा क्वेसन पनि ब्रह्म सरलाई, कि तपाईँले रुरल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्नको लागि भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको एगेन्स्टमा कम्प्लेन आइरहेको छ कि लाइसेन्स चाहिँ लोकल मान्छेको नाममा छ तर त्यो स्यान्ड माइन चाहिँ अरूले चलाउँदैछ, र त्यसमाथि तपाईँहरूको एक्सन के हुँदैछ र त्यो सही हो कि होइन एलिगेसन तपाईँहरूको एगेन्स्टमा? मैले अघि भने यो जुन कलेक्शन परमिशन एंड कलेक्शन एरिया डिमार्केशन तो हमें टेंडर आउट गर्दैछौँ। टेंडर को जुन उसको नॉर्म्स छ दैट इज एज पर द अप्रूव्ड नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम है, जुन हाम्रो रूल्स छ रूल्स को मुताबिक। सो रूल्स को मुताबिक हुएवर एवर क्वालिफाइज है ना, त्यो हमें ही और शी कैन ओनली अप्लाई हुएवर क्वालिफाइज। तो उस वक्त व्हाट अबाउट सबलेट? हजुर सबलेटिङ नहीं सबलेटिङ इज नॉट अलाउड। सब इज नट एलाउड कि, तर अब हामी जब टेन्डर गर्छ दे सुड प्रड्युस अ सिओआई। सिओआई छैन भने चाहिँ अब दे क्यानट बिट इन इभन इन द टेन्डर अल्सो। सो वी लुक्स ओन्ली सिओआई र अब सिओआई हुने र अब जुन के भन्छ अर्को चाहिँ पञ्चायत कन्सर्न पञ्चायतकै त्यो त रुल्समै छ नि। So his question is, what is the mechanism to check out whether the license is being subletting or not? No, it is say if a license is sublet, I mean it is secondary person is there, it is not allowed। त्यो उसमा कन्डिसनमा पनि दिएको छ। अब सब अब 3-4 रुखको पर्मिसन हामीले दियौँ, अब 3 अझै ढाल्यो तो इलिगलिटी भयो नि। सिमिलरली इफ समबडी इज सबलेटिंग विदाउट प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल इट इज इलिगलिटी, उसको फेरि फाइन हुन्छ, उसको हामी हाँ वो उसको ब्लैकलिस्ट पनि गरिहाल्छौँ। आई मीन देयर आर स्ट्रिंजेंट मेजर्स, बट देन ही और शी इज इन्वाइटिंग एक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। Let's move on. Next. अच्छा, वन मोर थिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक जुन एउटा त कुरा हामीले धुपी थिनिङको कुरा गरेँ, त्यसमा रुख ढाल्दाखेरि रुख देख्दैछ कि फेलिङ हुँदैछ। सिमिलरली हाम्रो यो फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट 1980 हो, त्यो चाहिँ एनी फरेस्ट ल्यान्ड विच इज डाइभर्टेड फर नन फरेस्ट्री पर्पसेस। नन फरेस्ट्री पर्पसेस केही पनि हुनसक्छ, ड्याम बनाउने, रोड PMJSY रोड्सको यति छ, पावर ग्रिड पावर लाइन तान्ने, त्यसमा फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ नन फरेस्ट्री पर्पसको लागि हामी डाइभर्ट गर्दैछौँ। तो त्यसमा पनि अब कतिवटा भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो सेफ्टी साहब वाज मेन्सनिङ दैट मेनी डिफेन्स रिक्वायरमेंट्स आर अल्सो देयर, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, वी ऑल नो दैट। सो त्यसमा पनि अब नयाँ रोड आउँदैछ, त्यसमा भेरी लार्ज स्केल फेलिङ इज इम्पोर्टेन्ट है ना। As environmentalists, as a forester, all of us would like that to preserve maximum, but where certain things are, I mean, fait accompli, I mean, you can say your defense requirements are or strategic requirements are भने हामीले गर्नु ही पर्छ। and त्यो चाहिँ ultimately government of India and the state government they are the authorities। हामीले सबैको अप्रुभल लिएर मात्रै यो गर्दैछौँ। तो त्यसमा पनि अब maybe thousands of trees are involved to be felled। अब रोड जाँदैछ फ्रम सेन्चुरीको भित्रबाट, तो त्यसमा धेरै फेलिङ हुन्छ। तो त्यो पनि अब सपोज देयर इज अ फेलिङ अफ से 10,000 ट्रिज, 10,000 रुख ढाल्दाखेरि एभ्रीबडी चाल पाउँछ अरे यति डङ फेलिङ हुँदैछ, बट द्याट फेलिङ इज एज पर द अप्रुभल अंडर फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट। और त्यो पनि अब सेन्चुरीको भित्र छ, उसको अप्रुभल भारत सरकार, नेशनल बोर्ड अफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड अफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया, त्यहाँसम्म जान्छ, नेशनल बोर्ड अफ वाइल्ड लाइफसम्म जान्छ, स्ट्यान्डिङ कमिटी अप्रुभ गर्छ त्यसको, एन्ड इवन CEC ऑनरेबल सुप्रिम कोर्टको सेन्ट्रली एम्पावर्ड कमिटीसम्म जान्छ। सो डेभलपमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन
यो हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि टु वाट एभर एक्सटेन्ट यो कन्जर्भेसन सफर गर्दैछ त्यो हामी कम्पन्सेट गर्दैछौँ थ्रु कम्पन्सेटरी एफोरेस्टेसन, थ्रु क्याचमेन्ट एरिया ट्रिटमेन्ट, थ्रु वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट प्लान्स. So there are different and EIA and EMP environmental management plan is there, impact assessment गरेर. So environmental clearance मा कुन पाराले environmental management plan ठीक पाराले त्यो जुन visibly some loss is there त्यो loss लाई कसरी पूरा गर्ने compensate गर्ने त्यसको पूरा provision छ. हामी पूरा त्यो scrupulous, in fact हामी जुन हामीले गर्नुपर्ने हामी त्योभन्दा अलिक बेसी नै गर्दैछौँ. जस्तो एनुमरेसन हुन्छ से एउटा त्यो तपाईँको रोड आउँदैछ त्यो एक्चुअल एनुमरेसन हामीले गरेको छ सपोज 15,000 रुख ढाल्ने. एक्चुअल फेलिङ गर्दाखेरि 15,000 हामी ढाल्दैनौँ. वी ट्राई टु मिनिमाइज द फेलिङ. वाट एभर ट्रिज हामी अभोइड गर्न सक्छौँ हामी अभोइड गर्दैछौँ. तो 15,000 को ठाउँमा मेबी 12,000, मेबी 10,000. It is always less than the actual enumeration for which approval is there. We can go ahead with filling of 15,000 को approval छ भने तो 15,000 ढाल्दा हामीले किनभने approval छँदैछ तर हामी ढाल्दाखेरि to save the environment हामी अझै मिनिमाइज गर्दैछौँ. यो पनि फ्याक्ट हो. तो यो पनि तपाईँ नोट गरिराख्नुहोस्. अनदर इशू जुन हामीले हेरेको छ यो डिक्रिज इन फरेस्ट कभर. तपाईँले थाहा छ सिक्किममा 82.31% फरेस्ट ल्यान्ड हो एन्ड अ मेजर पोर्सन अफ दिस फरेस्ट ल्यान्ड इज अबाउट ट्री लाइन जहाँ रुख आउँदैन. सो देयर इज नो फरेस्ट कभर देयर लाइक Cholamu, that plateau is there, above tree line. Forest cover चाहिए सिक्किम को 47.1%. फॉरेस्ट कवर में तपाईको कैनोपी जहाँ रुखहरू छ एंड उसको देयर आर 3 कैटेगरीज ओपन फॉरेस्ट, मिडिल डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी फॉरेस्ट. सो in the last report of 2021 there is a decrease of around 100 hectares of forest cover, 100 hectares in the whole state. Why it is there? What is the reason behind it? अब तपाईं यो हेर्नुहोस्, major projects are coming up in Sikkim, developmental projects, primarily the road projects and तपाईको यो power grid. तो ये दुईटा किनभने सिक्किम को पावर पोटेंशियल इज वेरी हाई. अहिले हाम्रो पावर जनरेशन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट, बट पावर जनरेशन इज अराउंड 24-2500 मेगावाट एंड यो जान सक्छ तपाईको 6000 और इवन मोर. सो जुन पावर जनरेट हुन्छ त्यो कसरी इभ्याकुएट गर्ने, पावर ग्रिड पावर लाइन तान्नु पर्छ. उसको लागि दे नीड फुल क्लियरेन्स अफ दैट फरेस्ट. अब जस्तो यो हाम्रो यो कञ्चनजङ्घा नेशनल पार्कबाट पनि सर्टेन प्रोजेक्ट्स आर, दिस लाइन्स आर पासिङ हैन. सो अब यो फेट एक्म्प्लाई भन्छ नि, अब यो डेभलपमेन्टको यति इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट छ त्यो गरेन भने त झन् पावर आउँदैन, द स्टेट रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैन. किनभने 12.5% अफ द पावर, टोटल दिस पावर, हाइड्रो पावर, ऑल दिस पावर प्रोजेक्ट यो स्टेट गभर्मेन्टकोमा 35 वर्षसम्म आउँछ. द्याट इज क्वाइट अ सम सफिसियन्ट रेभेन्यू स्टेट इज गेनिङ एन्ड द्याट इज डाइरेक्टली लिङ्क विथ द लाइभलीहुड्स. जनताको लागि, पब्लिकको लागि, डेभलपमेन्टको लागि. सो दिस प्रोजेक्ट्स हेभ टु कम एन्ड यो उसको लागि हामीले यो फरेस्ट क्लियरेन्सेस हामी दिँदैछौँ. एन्ड फरेस्ट क्लियरेन्स दिँदाखेरि यो तपाईँको फेलिङ हुन्छ और त्यो फेलिङलाई हामी कम्पन्सेट गर्दैछौँ. यो पुरा प्रक्रिया मैले अघि तपाईँलाई भने. अनदर भेरी यो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज बिहानै देयर वाज यो हाम्रो जुन सबै अप्रुभलको लागि इन्टिग्रेटेड रिजनल अफिस गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको छ, मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्जको कलकत्तामा. हामी कलकत्ता पठाउँदैछौँ. कलकत्ताबाट एकजना सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ, डॉक्टर मूर्ति, ही वाज हियर इन माई अफिस
उहाँले भन्नुभएको बिहानै आज बिहानै कि सिक्किमको इज वन अफ द बेस्ट रादर दि बेस्ट अन्डर हिज जुरिस्डिक्सन। यति राम्रो हामीले फलोअप गरेको छौँ। आई थिङ्क हि गेभ द फिगर आई थिङ्क 47 केसेस इन पास्ट 1 year प्लसमा यति छिटो हामीले सबै गरिसकेको छौँ। एन्ड उसको all these projects we have a proper compensatory afforestation scheme। प्राइवेट होल्डिङको जुन हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्ट प्लान हुन्छ। त हामी यो रुखहरू ढालेपछि क्लियर भएपछि कसरी छोडिराखेको छैन, उसको कसरी हामीले एन्भाइरोमेन्टल जुन लस हुँदैछ, क्यानोपी लस हुँदैछ, त्यसलाई कसरी कम्पन्सेट गर्ने यसको पुरा प्रोभिजन हामीले गरेको छ। हामी पुरा उसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछौँ। एन्ड त्यो इम्प्लिमेन्टेसन अब यो फरेस्ट कभरको डिक्रिज मैले भने त्यसले गर्दा बिकज अफ दिस डाइभर्जन केसेस प्राइमरली फरेस्ट ल्यान्ड डाइभर्जन हाम्रो आजसम्म हाम्रो अराउन्ड 27 स्क्वायर किलोमिटर जस्तो हाम्रो टोटल फरेस्ट ल्यान्ड डाइभर्ट भएको छ सिक्किममा। सो 1 स्क्वायर किलोमिटरको डिक्रिज इज अ भेरी मिनिस्क्युल। अनि त्यो पनि आजको डेटा होइन, जुन एफएसआईको रिपोर्ट हुन्छ यो डेटा 2 वर्ष अघिको हुन्छ हैन, 2 वर्ष अघिको डेटा हुन्छ। तो द्याट पिक्चर इज 2.5 years अहेडको आजको त्यो पनि तपाईँ बुझिहाल्नुहोस्। एन्ड one more thing, this is important that this is for this decrease is for this particular ISFR जुन दिखाएको छ। बट तपाईँ लङ टर्ममा 2.5 decadesमा हाम्रो सिक्किमको फरेस्ट कभर चाहिँ अराउन्ड 4% इन्क्रिज भएको छ। एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्टली एउटा त फरेस्ट कभर हुन्छ फरेस्ट ल्यान्डमा जुन फरेस्ट छ सबै हामी, अनदर इज ट्री आउटसाइड फरेस्ट। सरी, ट्री आउटसाइड फरेस्ट तपाईँको प्राइमरली प्राइभेट होल्डिङ हो, त्यो पनि 0.6% एन्हान्समेन्ट अफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया 0.6%। इट्स अ भेरी युनिक फिचर। ट्री आउटसाइड फरेस्ट प्राइवेट होल्डिङमा फरेस्ट कभर ट्री कभर जुन छ त्यो बढ्दैछ। इट्स अ भेरी भेरी पोजिटिभ डेभलपमेन्ट। वाट इज द मिनिङ अफ इट कि प्राइवेट होल्डिङमा तपाईँको 0.6% को एन्हान्समेन्ट हो टोटल जियोग्राफिकल एरियाको। मिन्स हाम्रो सिक्किमको पब्लिक पपुलेट दे आर भेरी मच एन्भाइरोमेन्टली कन्सियस। आफ्नो प्राइवेट होल्डिङमा उनीहरूले यति फरेस्ट एन्ड ट्री कभर बढाएको छ। That is the tree outside forest. So this is also a very very important point which So you said 0.6 increase of the total geographical area. Sorry. Yeah. So here the figure is there. Successful mass involvement because of the successful mass and because mass involvement होने पर private holding में increase होने चाहिए tree outside forest around 3 square kilometer as per SFR 2021 latest SFR के मुताबिक 300 hectares को enhancement है in tree outside forest 3 square kilometer. Now similarly so recently National Green Tribunal ने कंट्री को पॉल्यूटेड रिवर्स को असेसमेंट गर्नु भएको थियो एन्ड अकॉर्डिंगली द नेशनल ग्रीन ट्राइब्युनल ले जो डाइरेक्शंस पास गरेको थियो। तो सिक्किमको पनि 4टा रिभर स्ट्रेच 4टा रिभर चाहिँ उनीहरूको जुन कट अफ भ्याल्यू छ दैट इज फर बायोलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी भन्छ नि, उसको कट अफ भ्याल्यू छ 3 मिलीग्राम पर लीटर 3 mg पर लीटर।
सो द्याट टाइम उनीहरूको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि मेबी सम 3 years ब्याक और सो त्यो टाइममा यो 3.2 3.3 त्यस्तो इन्डिया वो सिक्किमको थियो 4टा स्ट्रेचेसको हैन तीस्ता रङ्गी there were 4 stretches. Now it is 3 भन्दा झरेर 2.6 मा आयो. So 3 is the cutoff. If it is above 3, it is polluted. है सो अहिले यो त्यो पोल्युसनको त्यो क्याटेगोरीबाट बाइक आइसकेको छ. हामीले पनि त्यो 5 करोड दिनुपर्ने थियो बिकज अफ द भेरी स्लाइट इन्क्रिज 3.2 ले गर्दा 3 इज द कट त्यो फेरि एनजिटीले फेरि सिपिसिबीले फर्काउनु भयो कि तपाईँले अब पर्दैन बिकज योर स्ट्रेचेस आर नट इन द्याट रेन्ज इट इज बिलो द्याट 3 रेन्ज. So this is also important, and तपाईको another very important issue अघि कुरा हुँदै थियो कि यो लाइभलीहुड्सको कुरा कि हाम्रो जुन डिपार्टमेन्टको जुन सबै धेरै प्रोग्राम्स छ तो त्यसमा हामीले लास्ट एनुअल प्लान अफ अपरेसन अफ स्टेट क्याम्पा और इभन अंडर SBFP JICA funded SBFP सिक्किम बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट ब्लक प्रोजेक्ट. सो त्यसमा पनि हामीले सबै स्किम्समा पब्लिकलाई कसरी बेनिफिट होस् त्यो हामीले पूरा प्रयास गरेको छ. जस्तो आई गिभ यू एक्जाम्पल लास्ट इयर अब यो वर्षको पनि हामी चल्दैछ 21-22 को एपीओ एनुअल प्लान अफ अपरेसन स्टेट क्याम्पमा हामीले धेरै प्रोग्राम राखेँ अन्डर सोशल फरेस्ट ब्रूम ग्रास प्लान्टेसन कुचो तपाईको एवेन्यू प्लान्टेसन वेयर एन देयर इज डाइरेक्ट पब्लिक एन्ड पिपल्स इन्भल्भमेन्ट इज देयर एन्ड यो हामीले दिएको छ कि यो कन्सर्न कन्स्टिट्युएन्सीमा कन्सर्न एरिया एमएलए साहबहरूलाई द पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई इन्भल्भ गरेर पब्लिकलाई सीधा फाइदा होस्. So last year हामीले जस्तो 500 hectares plantation गरे. That is not funded by the government of India. Government हामी 3 lakhs. So we are giving 3 lakhs to every JFMC and EDC for their local works. So the point I am making here is कि as per an honorable chief minister sir, I vouch here उहाँले पर्सनली मलाई डाइरेक्सन दिनुभएको उहाँले डिपार्टमेन्टलाई डाइरेक्सन दिनुभएको कि हाम्रो जुन फरेस्टको पनि एक्टिभिटिज दोज हेभ टु बी भेरी मच पिपल सेन्ट्रिक एन्ड दोज हेभ टु एड्रेस द लाइभलीहुड इस्युज अल्सो. सो त्यो पनि हामीले एन्ड म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु वेन एभर आई गो टु द डिस्ट्रिक्ट एन्ड मेनी पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ पब्लिक अल्सो सबै त्यही भन्नुहुँदैछ कि फरेस्टले यति गरेको छ त्यो धेरै राम्रो भएको छ. सर लाइभलीहुडमा अलिकति क्वेसन के भन्दाखेरि लाइभलीहुडकै हिसाबले हो भने तपाईँको जेएन रोड र तपाईँको आरएन रोडमा पनि जुन एउटा इलिगल सेटलमेन्टको कुराहरू आइरहेछ त्यसलाई तर फरेस्टबाट चाहिँ बारम्बार हटाउने नोटिस भइरहेछ र यसले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन यो लाइभलीहुड तपाईँको प्रोजेक्टले. अब यो I mean encroachment and illegal settlements इसको कुरा should I answer right now or we will deal with it separately किनभने एउटा लाइभलीहुडको कुरा चलिराखेको यो जेएन रोडको तपाईको जुलुकको जुन 84 फ्यामिलीजको कुरा छ 84 फ्यामिलीजको it's all encroachment. Forest land encroachment, Supreme Court is very tough, we are very tough, department is very strict, है ना. Whatever may happen, हामीले पूरा 13 जनालाई हामीले भर्खर and the म यो पनि I can vouch for it, यो म तपाईलाई भनिदिउँ हाम्रो honorable minister for going ahead with the removal of the encroachments यति सजिलो छैन. अलिकति म यो पनि भन्न चाहन्छु कि एन्क्रोचमेन्ट रिमुभल देयर इज अ प्रोसेस एन्ड हामीले धेरै लास्ट इयर इट्सेल्फ आई मिन 1920 मा हामीले मोर देन 50 हाउसेस आई मिन स्ट्रक्चर्स वी रिमुभ्ड हामीले भत्काए
all documentary evidences are there. 13वटा त्यो नोटिस दिइसकेको छ. What is the current status? CFTs will mention. भन्नुहोस् न. बेसिकली हामीले यो इन्क्रोचमेन्ट्सको लागि चाहिँ अब ह्युमन इन्टरफेस इन्भल्भ हुन्छ है, र हामीले इन्क्रोचमेन्ट इमिडिएटली हटाउँदाखेरि हामीलाई ह्युमन राइट्सको एङ्गलबाट पनि धेरै कुराहरू आयो, किनभने कोभिडको टाइममा भनेर. तर बट हामी यो एप्रिसिएट गरिदिनुहोस् कि आफ्टर प्रेजेन्ट गभर्मेन्टको आएको बादमा चाहिँ देयर हेज बिन हामी जति पनि इन्क्रोचमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले हुनु दिएको छैन. जुन पास्टमा भयो त्यो भयो. त्यसलाई पनि अघि मैले भनेको जस्तो हामीलाई एउटा सिस्टमाइज वेमा हामीले इभिक्सन प्रोसेसहरू गरेर चाहिँ कोही जग्गामा चाहिँ हामीले इभिक्सन टेकिङ कन्सिडरेसन अफ दि ह्युमेनिटेरियन साइडलाई पनि हेरेर चाहिँ हामीले इभिक्सन पनि गरेको छौँ है. हो त्यस्तोहरू हाम्रो इक्जाम्पल्सहरू पनि छ. सचेत जस्तो अब तपाईँको यो खानी रिजर्भ फरेस्टमा हेर्नुभयो भने हामीले रेलवेजको प्रोजेक्टको लागि फ्यामिलीजहरू थियो है. हामीले त्यो 8वटा फ्यामिलीज इनिसियली देवर That is for the project area. What about the forest area? रिजर्भ फरेस्ट है. प्रोजेक्टभित्रभित्रै थियो तर रिजर्भ फरेस्टमा थियो होइन. तर हामीले उहाँहरूलाई इभिक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अपार्ट फ्रम रेन्टल घरहरू प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई हामीले रिजर्भ बाहिर निकालेर चाहिँ उहाँहरूलाई रिसेटल पनि रिहेबिलिटेट गऱ्यो. पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट भइसकेको छ नि, जस्तै अब जलुक भयो, जेएन होइन है. ओभर अ पिरियड अफ के भन्छ डिकेड्स ओल्डको एउटा प्रब्लम हो. उहाँहरूले सर्टन क्लेम्सहरू गर्नुभएको छ. त्यो क्लेम्सहरूलाई हामीले भेरिफाई गराएर वेदर उनीहरूको कुन हदसम्म ट्रु हो होइन. एक त हामीले कतिवटा डकुमेन्ट्सहरू नै हामीले पहिला त उहाँहरूको नेसनालिटीमाथि पनि क्वेसन मार्क भएको छ. यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले होइन, यो अरू माध्यमहरूबाट उहाँहरूलाई के भन्छ यसको सेक्युरिटी इस्यु पनि आएको छ है. र हामीले जुन गर्नुपर्ने छ एज फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इभिक्सनको प्रोसेस गर्नुपर्ने छ, त्यो इभिक्सन नोटिसेसहरू हामीले दिइसकेको छौँ है. र ओभर अ ड्यू कोर्स अफ टाइम हामीले अघि The same thing is we are hearing from the last decades. So what action you have taken so far? No, डिकेड्स त यस्तो छ नि. हामीले हेर्नुहोस् You are repeating the same thing since the last. हाम्रो स्पेसिफिक वाट वी आर सेइङ इज लास्ट 2 इयर्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ इभिक्सन चाहिँ हामीले इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुनु दिएको छैन नि त. यो चाहिँ तपाईँले एप्रिसिएट गरिदिनुहोस् न. किनभने त्यो तपाईँको हेर्नुहोस् यो पहिलादेखि इन्क्रोचमेन्ट भएको तपाईँले कुरा ठिकै गर्नुभयो. तर ओभरनाइट हामीले यसलाई ह्युमन इन्टरफेसले गर्दाखेरि तुरन्त हामीले इभिक्सन गर्नु सकेको छैनौँ. द्याट वी अग्री है. तर यसलाई हामीले बढ्नु दिएको छैनौँ. एक अर्को चाहिँ उनीहरूको जति पनि pre-2019 उनीहरूको घरहरू कन्स्ट्रक्सन गरेको थियो है, दोकानहरू कन्स्ट्रक्सन गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिल गरेको छौँ हो. सिल गरेर चाहिँ हामीले न्यू इन्क्रोचमेन्ट आउनु दिएको छैनौँ. र जुन चाहिँ भएको इन्क्रोचमेन्ट छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इभिक्सन नोटिसेसहरू दिएर चाहिँ गर्दछौँ. So तपाईँले अब लिभलीहुडको कुरा गर्नुहुँदै थियो. What about how many villages or villages are covered under one down योजना? Now, number one, just I will add up what the safety was mentioning. Tapal, you please kindly appreciate in the current scenario with so much of biotic pressure and human pressure, Jamin China, total Sikkim 82-83% land is forest land. त्यो हामीले त्यही लेभलमा थामेको छ, त्यो डिक्रिज पनि भएको छ. आई विल गिभ यु स्पेसिफिक इक्जाम्पल आउँछ. त्यो गरेको छ भने इट मस्ट बी एप्रिसिएटेड बिकज यति प्रेसर छ तर हामीले उसको बावजुद हामीले आफ्नो एक्सन लिइराखेको छ. मेनी एभिक्सन्स, मेनी स्ट्रक्चर्स, मैले भने मोर देन 50 स्ट्रक्चर्स अन जेन रोड वी हेभ ब्रोकन. If you want, we will give you the specific details. My range officer is also outside. Many evictions, I'm sorry, like Khani Kukura Anubago, that land we had transferred to the railways, Khani RF. Initially there were 19 families.
Personally, I mean, going beyond the call of duty, as CFT Saab was mentioning, क्याजुअल गरेर किनभने त्यो ल्यान्ड ट्रान्सफर गरिसकेको थियो उनीहरूको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर्स था एन्ड दे वेयर टोंगेदार्स दे हैव बीन स्टेइङ इन द फर टाइम इमेमोरियल आई मीन मेबी सिन्स 60s सो दे आर नट लाइक नर्मल अफेन्डर्स तर पनि हामीले all the 19 families they got shifted. So now that land is without encumbrance, and now railways is also very happy. The railway line is broad. So this is one point that with a lot of constraints we are working. हामी तर पनि हामीले encroachment tolerate गरेको छैन. Many structures which are encroachments हामीले seal गरेको छ. Legal process सकेपछि we may acquire. It is encroachment. Whatever we want to do of this is one thing. तपाईँले लाइभलीहुडको कुरा गर्नुभएको. So your questions are related to what you were saying just now. So how about the forest dwellers जो act बनेको छ उनीहरूलाई बस्नु दिनु 80 वर्षसम्म बसेको चाहिँ. So nobody is covered in Sikkim because there are many people since long time they say. Okay. These कोई two तिब्बत बड़े आकर है, कोई कहीं बड़ा आकर है सर. No. Nepal, Tibet. Forest Rights Act you are talking about? Rights, yeah, the dwellers' right. Traditional forest dwellers and that 2005 Act. Okay. So FRA now I will respond to Vandhan Yojana and one. Forest Rights Act number 1, the implementation part, this is identification of this is the job of social justice department. So please, I will request you, please direct this question to the social justice. Okay. And so far, I can tell you, so far in Sikkim, we have not ascertained the rights of anybody, and we have not given any patta from the forest land. This is तपाईको जुन बन्धन योजना प्रधानमन्त्री बन्धन विकास योजना तपाईको भन्नुहुन्छ. How many villages are covered under this? Again, in Sikkim, Pradhan Mantri Bandhan Vikas Yojana is the scheme being executed by Science and Technology, not the forest department. So it falls under the forest department. Bandhan Vikas Yojana, I was ACS DSP also. So there are 80 Bandhan Vikas Kendras which have already been established. Science and Technology Department, DST, is the nodal department in Sikkim for BDVK, I mean Bandhan Vikas Yojana, and being executed through Cooperation Department. So this is the fact. You want me because I am not the DST secretary, but I was there for some time, so I know about this scheme. 14 crores was received and around 200 earmark for Sikkim. Those things are going on. Vandhan, what is Vandhan? Definitely the anti-FP part, medicinal plants, jadi booty, that is also a major part of the Vandhan. That's what I am asking for. Yeah, I get your point. मैले बुझे कि तपाईले किन एफर्टको आउटलेट छोडा बन्धन केन्द्र. If we go every 5 kilometers, we find the forest land. Okay, that's fine. Then the Bandhan Yojana is directly connected with that areas also, like Gaucharan and other parts. No, you are asking a question which I am not supposed to ask. Definitely the जो तपाईको जुन जडी बूटीको छ फरेस्ट प्रोड्यूस पनि छ एज पर द लिगल प्रोसेस उसको एउटा आउटलेट दिएको छ. त्यो बन्धन विकास केन्द्रमा त्यो आउनु पर्ने एन्ड देन फ्रम त्यहाँदेखि चाहिँ यो ट्राइफेडको मेन स्ट्रिमिङ गरेर त्यो दिल्ली पनि पुग्छ, लन्डन पनि पुग्न सक्छ. हाउ इट हेज टु बट धेरै काम भएको छ. नर्थ इस्टको त खास तौरमा यो बन्धन विकास योजनामा धेरै एम्फेसिस दिएको छ. सिक्किम इज अल्सो कमिङ अप भेरी मच. भन्दैछु तपाईँलाई वेस्ट डिस्ट्रिक्टको यो ब्याम्बूको प्रडक्ट्स धेरै राम्रो छ. इट हेज बिन एप्रिसिएटेड अ लट बाई यो टाइफेड एन्ड
अदर एजेन्सिज यो म भन्दा विकास योजनाको तर्फबाट भन्दैछु किनभने बिकज आई वाज डिलिङ विथ इट तर फरेस्ट प्रड्युस पनि तपाईँको कुरा इनफ्याक्ट इट्स अ मेजर इस्यु हियर नट ओन्ली हियर एभ्रिवेयर that same thing is being done by 5 agencies and there may not be proper coordination, right? So अब जड़ी बूटी तब यहाँ सिक्किम में 5 डिपार्टमेंट गर्दैछ हामीले पूरा सहयोग दिँदैछौँ गर्दैछौँ and it will definitely benefit the last man public गाउँलेहरूलाई पनि बेनिफिट हुन्छ। सर लाइभलीहुड सर जुन चाहिँ ग्रेजिङ ब्यान गर्ने सिक्किम मात्र एउटा राज्य हो है फरेस्ट डिपार्टमेन्टले एउटा स्टडी गरेको छ इम्प्याक्ट अफ ग्रेजिङ भनेर र त्यो अध्ययन अनुसार चाहिँ ग्रेजिङ बन्द गर्दाखेरि पर्यावरणलाई क्षति नै भएको नोक्सानै भयो। लगभग 800 परिवार भन्ने छ, आँकडा सही नहुन सक्छ है तपाईँको पैसा आँकडा 800 परिवार विस्थापित भएको र उनीहरूलाई लाइभलीहुड उनीहरूको रिहेबिलिटेसन पुनर्वास गर्ने उनीहरूलाई कम्पेन्सेट गर्ने काम नभएको डिपार्टमेन्टबाट भन्ने एउटा कुरा छ। अनि जुन चाहिँ गोठ बन्द गरेर खाली भएको जमिन छ जुन चाहिँ चौरी खड्का भयो भेडी खड्काहरू भयो त्यो खड्कालाई चाहिँ कसरी पर्यावरणलाई बढाउने है रुखपात कसरी बढाउने अथवा पर्यावरण संरक्षण गर्ने के काम गर्ने त्यो फरेस्टमा केही प्रोग्राम नभएको भन्ने पनि एउटा भनाइ छ तर के कार्यक्रम छ भने त्यो बताइदिनुहोस् है। अर्को चाहिँ यदि है वन विभागले लगभग 25 लाख खर्च गरेको अध्ययनपछि निष्कर्ष के आएको छ र त्यो निष्कर्ष अनुरूप है फेरि ग्रेजिङ सुरु गरिन्छ गरिँदैन सरकारकोमा प्रपोजल जान्छ जाँदैन है त्यो बताइदिनुहोस्। Very nice. I mean, all these questions are coming. It's a very encouraging for us also. त्यो तो धेरै राम्रो छ किनभने यो ग्रेजिङ ब्यान को अब that is what is scientific study नि the Mountaineering Institute TMI so हामीले एउटा प्रोसेस फलो गरेर उसको कोटेसन कल टेन्डर कल गरेर सबै गरेर TMI लाई त्यो स्टडीको जिम्मा दिएको अराउन्ड 21 or 25 lakhs जतिको हो। उनीहरूले धेरै टाइम लिएर people were there and we raised a number of questions यो यस्तो यो पनि स्टडी गर्नुहोस् यो पनि डेटा दिनुहोस् सबै गरेर वो रिपोर्ट फाइनल भएको छ त्यो रिपोर्ट उनीहरूले सबमिट गरेको छ। ग्रेजिङ ब्यान म तपाईँलाई भनिदिउँ जुन फरेस्ट डिपार्टमेन्टले नोटिफिकेसन दिएको थियो द्याट वाज ओन्ली फर साउथ एन्ड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैन एन्ड नट फर द अदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स एट द्याट टाइम and that was also way back है ना that उसको टाइम पनि more or less it is over so that notification 95 को notification थियो। अब जुन ग्रेजिङ एज पर दिस रिपोर्ट नयाँ रिपोर्ट जुन आएको छ उसको मुताबिक हामी ग्रेजिङ कसरी मोडुलेट गर्ने ग्रेजिङ पनि किनभने एकदम ओपन एलाउ गरेको छ भने त देन इट मे अफेक्ट किनभने तपाईँ यो बुझ्नुहोस् अहिले पिपल्स पार्टिसिपेसन यति राम्रो छ प्लान्टेसन प्रशस्त हुँदैछ कम्पन्सेटरी लट अफ वर्क इज डन अब त्यो गाई गोरु बाख्रा एन्ड देन रिमोट एरियामा इट मे ह्यापन द्याट त्यो टाइममा कोही पर्टिकुलर फरेस्ट गार्ड छैन फरेस्ट चौकीदार छैन त्यो पर्टिकुलर इट मे ह्यापन हैन सो 3टा गाई गोरु वस्तु छोडेको छ भने त सकिहाल्छ त एन्ड दे गो टु द fresh leaves like चियामा चाहिँ फर्स्ट फ्लश इज बेस्ट सो नयाँ जुन कोपन आउँदैछ द एनिमल विल गो टुवर्ड्स एट्र्याक्सन गरेर सुनेर पुरा विदिन नो टाइम इट विल फिनिश अफ द होल प्लान्टेसन सो द ग्रेजिङ हेज टु बी रेगुलेटेड हैन बट डेफिनेटली जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो एन्ड इन अ वे द साइन्टिफिक स्टडिज अल्सो सेज कि मेनी टाइम्स द फ्रेश फ्लश हेज टु कम regeneration has to come so the grazing in a way it and pollination हुन्छ यहाँ यता खाएर उता लगिहाल्छ so a fresh regeneration comes so to certain extent grazing is useful also
त हामी पुरा यो साइन्टिफिक स्टडी गरेर धेरै यसमा काम भइराखेको छ। भेरी सुन विल बी कमिङ इन द पब्लिक डोमेन एन्ड यो रिपोर्ट पनि हामी पब्लिकको लागि सबैले हाल्छौँ एन्ड हामी रेगुलेट गर्छौँ के गर्ने। डेफिनेटली